نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا، اور جب ان سے کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے کہ بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اور اگر ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی قرآن جن لوگوں سے سب سے پہلے مخاطب ہوا وہ 3 طرح کے گروہ تھے، بلکہ 4 طرح کے۔ سب سے پہلے مشرکین عرب تھے جن سے قرآن مخاطب ہوا، پھر اہل کتاب یہود اور نصارہ، چوتھی قوم منافقین کی ہے۔ تو مشرکین اور اہل کتاب سے جب دلیل مانگی جاتی تو ان کے پاس ان کے شرک کی، کفر کی نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ کوئی نقلی دلیل تھی۔ عقلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان منطقی طور پر، عقلی طور پر کسی چیز کو ثابت کر سکے، تو قرآن نے 12 مرتبہ کئی مقامات پر ان کے شرک کا رد عقلی طور پر کیا۔ تو ان سے کبھی عقلی دلیل ہی مانگ لی جاتی یا نقلی مانگ لی جاتی تو ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی، تو پھر انہیں یہ کہا جاتا کہ اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو۔ تو ان کا جواب پھر یہ ہوتا، جب ان سے کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی رد کرتے ہوئے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون، کیا پھر بھی یہ پیروی کریں گے اگر ان کے آباء و اجداد کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں؟ کیا تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ اگر ان کے آباء و اجداد ہی وہ تھے کہ جن کو عقل ہی نہ تھی، جنہوں نے ہدایت کا راستہ پایا ہی نہ تھا، گمراہی میں بھٹکتے رہے، تو تب بھی ان کی پیروی کرتے رہیں گے اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ تھے۔ انہوں نے جو کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم اس کے طریقے پر چلتے ہیں، تو کہا کہ کیا پھر بھی پیروی کرتے رہو گے اگر تمہارے آباء و اجداد عقل ہی نہ رکھتے ہوں؟ انہیں تو عقل ہی نہ تھی، اللہ فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے انکار کیا، ان لوگوں کی مثال كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو آواز دیتا ہے، جو ڈانٹتا ہے اس کو، لا يسمع الا دعاء ونداء، ایسی ذات کو ڈانٹتا ہے کہ جو نہیں سنتی مگر پکار کے اور آواز کے۔
सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो लोग अकल नहीं रखते। अब ये मिसाल समझने वाली है। इस मिसाल के दो मफहूम हैं और दोनों ही इस आयत पर मुंतबिक आते हैं। एक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ये लोग जो यानी मुशरिक हैं या जो काफिर हैं, इन लोगों की मिसाल ऐसी है कि गोया बकरियों का रेवड़ हो, गोया बकरियों का रेवड़ हो, और उनका चरवाहा जहां भी रेवड़ को ले जाए आवाज देकर वो उसके पीछे चलने वाली हैं। यानी कमसलिल्लज़ी यनइकु से मुराद इनका वो इमाम या इनके अबाउ अजदाद हैं जिनकी ये पैरवी करते हैं। जैसे उन्होंने किया, खास शऊरी तौर पर किया, गैर शऊरी तौर पर किया, बातिल तरीके से किया, जो वो करते हैं ये भी उनके पीछे चलते हैं। यानी इनके अबाउ अजदाद की मिसाल फिर एक चरवाहे की हुई और इनकी एक रेवड़ की, बकरियों का रेवड़ हो, तो आवाज लगाने वाला या रेवड़ का चरवाहा जो जब आवाज लगाए ना रेवड़ को, तो रेवड़ उसी की तरफ चलता आता है। आपने कहीं कभी देखा होगा, जो अक्सर पठान यहाँ हमारे दुम्बे लाते हैं, वो बस सीटी की आवाज देते हैं तो उनके दुम्बे समझ जाते हैं। तो जानवर ने सिर्फ आवाज ही सुननी होती है, उसे बात समझने से सरोकार थोड़ा ही होता है। उसने आवाज सुननी है तो उसे जो सिखाया गया उसने वो कर लेना है। दूसरा ये है कि कमसलिल्लज़ी यनइकु से मुराद अल्लाह और उसका रसूल हैं कि जो इन्हें हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, तो ला यस्माउ इल्ला दुआ व निदा, और इनकी हालत क्या है कि ये बात को समझते नहीं, सिर्फ इनके कानों में आवाज जाती है, इनके दिल उस बात को कबूल ही नहीं करते। यानी अल्लाह उसके रसूल ने इन्हें दावत दी, अल्लाह उसका रसूल इन्हें हुक्म देता है हिदायत की तरफ आ जाओ, लेकिन इनकी मिसाल रेवड़ जैसी है, बकरियों या जानदारों जैसी है, जानवरों जैसी, कि जिन्हें आवाज दी जाए तो उन्होंने समझना कुछ नहीं होता, बस ये समझना होता है हमारा मालिक हमें डांट रहा है, बस। तो इनकी मिसाल कैसी है, इन्होंने सिर्फ कुरान को सुना और फिर बाद में तो कहा कि हमारे कानों में पर्दा है, हम नहीं समझते। बात को ना समझना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें जानवरों से मिसाल दी, जानवरों के साथ तशबीह दी। आगे फरमाया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून, इनके हवास काम नहीं करते, ये गूंगे हैं, हक बोलने से इनकी जुबानें आजिज हैं, इनके कानों में डांट है, पर्दा है हक सुनने से, हक देकर हक को कबूल नहीं करते। आगे फरमाया फहुम ला याकिलून, ये लोग अकल भी नहीं रखते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो खालिस उसके रास्ते की पैरवी करते हैं। अल्लाह हमें तकलीद शख्सी से बचाए। तकलीद यही होती है, इंसान के पास यानी आयात कुरानी हो, अहादीस हो, उसके बावजूद इंसान किसी एक मुअय्यन शख्स की पैरवी करता रहे, ये जानते हुए कि हक वो है, या ये कहे कि हमने अपने आबा व अजदाद को इस तरह पाया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तकलीद जैसी लानत से महफूज फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।